تنظيمات لوجستية أخرتنا. بنسعد سعداء جدا بتشريف حضراتكم لينا النهارده في هذه الجلسة. الجلسة النهارده بتناقش موضوع غاية في الأهمية، وهو خاص بتمويل الأراضي أو التمويل القائم على الأراضي، واللي بيساعدنا إن احنا ازاي نناقش موضوعات خاصة بالإعلاء من قيمة الأراضي وإدارتها من خلال منظومات تشريعية وحوافز تساعدنا من التمكين من هذه الموضوعات. يعتبر ده من أهم التحديات اللي بتواجهنا خاصة في منطقتنا، مع تنامي معدلات النمو السكاني وزيادة الاحتياجات التوسع العمراني لأنشطة اقتصادية وصناعية وزراعية وغيرها من الاحتياجات. دائما هناك نوع من الامتداد لا للأسف في حالات كتيرة جدا لا يتماشى مع الاهتمامات أو الإتاحات من خلال الدولة من تخطيط وغيرها من وسائل، وده اللي بيخلينا نشوف نماذج في بعض الحالات بتكون نوع من العشوائية أو غير المنظمة. زي ما ذكرت، موضوع بيتعرض ليه العديد من شعوبنا والعديد من المناطق. النهارده في تحديات كتيرة جدا بتواجهنا من خلال ترفيق، من خلال إتاحة الخدمات، ولذلك كان دايما مهم قوي ان احنا نستعرض النماذج الناجحة والتجارب الناجحة سواء من المنطقة او من مختلف دول العالم. وان كان من المؤكد ان هي مش هيبقى من السهل ان احنا ناخدها زي ما هي ونطبقها. ليه؟ لان طبعا الحاجات دي هي بتتواجد مع للنجاح في تطبيقها محتاجة الدعم من أنشطة تشريعية وأنظمة قانونية وغيرها من سياسات مصرفية وسياسات بنكية. ولذلك فمن المهم جدا ان احنا واحنا بنرصد هذه التجارب الدولية والنماذج الناجحة ان احنا نفكر بصوت عالي مع بعض ازاي نقدر ندمجها في أنظمتنا المحلية وأنظمتنا الوطنية مع ما يتناسب ما يتماشى من عندنا من قوانين ومن تشريعات داخلية. تاني بنأكد ان الموضوع ده يمكن من أهم الموضوعات اللي احنا نتمنى ان نطلع النهارده بمجموعه من التوصيات او المقترحات اللي نقدر نشوفها بتطبق في مختلف دولنا ومناطقنا. تاني برضو حابب ننوه ان احنا ان شاء الله بعد الجلسه دي هيبقى في عندنا جلسه تانية بنستعرض فيها تجارب ناجحه من الدوله المصريه، اشتغلنا عليها بالتعاون ما بين الحكومه المصريه باجهزتها ومؤسساتها المختلفه بالتعاون مع برنامج اليو ان هابيتات في مصر. للمهتمين بنفس الموضوع يشرفونا ان شاء الله في استكمال المناقشه من خلال الجلسه القادمه. مش عايز اطول على حضراتكم وندي فرصه اكبر ان احنا نسمع العروض الشيقه اللي هتتقدم من الساده الحضور، وكذلك يبقى عندنا فرصه ان احنا نفتح النقاش للاسئله ومناقشه هذه المقترحات. احنا شرفنا النهارده في الجلسه كمتحدثين وعارضين السيد لؤي احمد، باحث دكتوراه في جامعه بكين، وهيبقى موضوع العرض الخاص بدمج اطر التقاط قيمه الاراضي مع التنميه الموجهه نحو النقل، تعزيز النمو الحضري المستدام، وان شاء الله يكون مشارك معانا اونلاين. كذلك معانا السيد نزير احمد رمضان، استاذ مشارك في الجغرافيا، قسم الجغرافيا والاستدامه الحضريه من جامعه من مدينه العين بالامارات العربيه المتحده، وكذلك السيد عثمان فهيم، مستشار فني بالجي اي زد، والسيد عبد العالي طاووس، مستشار إدارة الأراضي في جوبا، واخيرا وليس اخيرا الاستاذه شادن الجلالي، مستشاره المدن لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، صندوق سد فجوه التمويل المناخي في المدينه، العهد العالمي لرؤساء البلديات. لو حضرتك تسمحوا لي هنبتدي مع العرض المشترك من خلال السيد عثمان فهيم، مستشار فني بالجي اي زد، والسيد عبد العالي طاووس. وارجو من حضراتكم ان احنا زي ما اتفقنا يبقى العرض في حدود من 10 ل 15 دقيقه، بحيث ان احنا نقدر عندنا يبقى فرصه ان احنا نفتح النقاش ونتشارك بالاسئله. اتفضل حضرتك. Donc, bonjour à tous. Donc ma présentation va se faire en français. Donc je remercie justement l'ensemble des organisateurs pour m'avoir invité, ainsi que Citaus justement pour la présentation de cette présentation suivante. Donc il va se focaliser principalement sur la gestion foncière communale comme levier à la fois pour la mobilisation des recettes, et en particulier des différentes communes, mais aussi
comme levier justement de financement pour les infrastructures et équipements justement des différentes communes. Je sais pas si ça marche. Est-ce que la télécommande? معلش لو حد من Donc, je vais entamer directement la présentation avec les principales notions de base et aussi le contexte général du cas marocain. Donc, principalement sur le cas national, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de nombreux pays, que ce soit en Afrique ou encore dans les pays arabes, on a deux gros processus justement et de réformes qui ont tracé un petit peu la structure justement de nos territoires au Maroc. Donc c'est principalement la décentralisation avancée qui a donné un rôle important, stratégique en termes de développement de nos villes. Donc il s'agit celui des communes, mais aussi le poids plus important qui a été donné et accordé à la régionalisation avancée, principalement à partir de 2011, en donnant et en accordant plus de compétences et de responsabilités justement aux collectivités, tous niveaux confondus, mais en particulier à partir des lois organiques, donc qui ont donné plus de compétences et plus de rôles, que ce soit pour le niveau régional, provincial ou préfectoral ou encore communal. Aujourd'hui, dans le contexte marocain, et c'est le cas de la plupart des municipalités dans nos pays, la commune dispose de certaines exigences et donc il s'agit principalement d'accorder des services justement de qualité et des services publics de base. Donc il s'agit principalement de la voirie, de l'assainissement, de l'urbanisme de manière générale, de la disposition et de l'allocation justement des espaces verts pour les citoyens et d'un certain nombre d'équipements et d'infrastructures de base. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de discuter un petit peu de la mobilisation des recettes donc, et de la relation qui existe entre les finances locales de manière générale et aussi quel rôle pourrait jouer justement le patrimoine communal et en particulier le foncier justement pour atteindre cet objectif. Et on bute généralement donc, sur deux principales difficultés. Donc, la première, c'est l'identification suffisante des contribuables ou bien large justement de l'assiette des contribuables. Et la seconde, c'est la bonne connaissance justement des bases de données fiscales, mais aussi foncières, qui peinent justement à être élargies dans la plupart des communes marocaines, et ça pourrait éventuellement être le cas dans la plupart des pays. Et on va terminer principalement avec la question du digital. Pourquoi ? Parce que plus tard, on va constater qu'en fait, l'un des outils qui va permettre justement de rendre perfectible justement ce levier qui est le foncier, c'est grâce à travers la digitalisation qu'on va pouvoir maximiser en fait les retombées positives justement de ce foncier à travers bien sûr une meilleure transparence accrue vis-à-vis des citoyens, mais aussi vis-à-vis des administrations, mais aussi une meilleure prise de décision. Pourquoi ? Parce qu'on aura une meilleure visibilité justement du tissu foncier qui est le nôtre au niveau des collectivités. Donc, notion basique, dans le cas marocain justement, le foncier communal représente principalement les terrains et les biens immobiliers. Généralement, on les déclassifie en deux catégories. Donc, on a le domaine public communal qui concerne la voirie, les places, les espaces verts, les jardins publics, etc. Mais aussi, on a les domaines privés communaux qui, eux, se concentrent principalement sur les terrains non affectés et sur les biens immobiliers. Les principaux défis, justement, qui sont relevés dans ces différentes structures, justement, de domaines, donc déjà, c'est le manque de recensement précis. Donc ici, il y a une difficulté à la fois d'adressage, mais aussi de recensement, justement, des terrains ou bâtiments. On a une difficulté, justement, de la valorisation qui est limitée.
et celle-ci est due justement notamment locale. Le souci qui demeure en fait au niveau des communes et beaucoup moins au niveau des administrations fiscales au Maroc, c'est que pour certaines taxes qui sont gérées par l'administration fiscale, la connaissance des variables nécessitant justement le recensement ou encore la meilleure collecte justement de ces taxes est un défi qui n'est pas forcément très important, mais pour les taxes qui sont gérées par la collectivité, il y a un défi qui est celui justement de la collecte. Et justement, si on avait mis en place les outils nécessaires et suffisants pour pouvoir asseoir une cartographie justement de ces à la fois de ces biens immobiliers, mais aussi des terrains qui appartiennent à la commune, on aurait eu de meilleurs résultats, notamment en termes de fiscalité. Bien sûr, au niveau du Maroc, on a un cadre réglementaire et législatif qui nous permet justement de répondre à un certain nombre justement de défis. Donc c'est principalement les lois organiques que j'avais tantôt citées. C'est la loi sur l'immatriculation foncière, la loi sur les biens immobiliers des collectivités et encore l'arrêté ministériel conjoint pour les sommiers de consistance. Ici, les sommiers de consistance sont devenus obligatoires à partir de 2022 au Maroc parce qu'ils constituent, si vous voulez, la première étape pour pouvoir avoir une connaissance parfaite justement du patrimoine de la commune. Donc c'est un inventaire en fait de l'ensemble des biens immobiliers et terrains qui sont justement propriété de la commune. Dans ce cadre, les acteurs qui sont impliqués sont principalement bien sûr les communes parce qu'elles sont les premières concernées, mais toutefois on va constater que justement la disponibilité de l'information au niveau du foncier concerne un certain nombre justement d'autres institutions, notamment la Direction générale des collectivités territoriales, l'Agence nationale justement de la conservation foncière qui elle dispose de ces informations-là, mais aussi le soutien à la fois de la Trésorerie générale du Royaume et de la Direction générale des impôts qui eux pourraient alimenter ces bases de données pour pouvoir merger les différentes bases pour avoir une meilleure collecte justement de l'information à la fois foncière mais aussi fiscale locale. Donc, comme je disais tantôt, ces défis sont généralement autour de la question de la transparence, de la modernisation et de la coordination interinstitutionnelle justement entre ces différents acteurs. Donc, globalement, pour pouvoir justement arriver à obtenir justement des résultats pour pouvoir permettre aux fonciers d'être un levier de mobilisation des recettes fiscales locales, pas forcément de recettes fiscales, mais aussi la question justement du domaine d'occupation temporaire, du domaine public, etc. Donc il y a un certain nombre de taxes aussi, même parafiscales, qui nécessitent une bonne connaissance justement du foncier de la commune. Et juste peut-être pour donner un exemple avant justement de montrer l'expérience marocaine, au sein de notre projet qui est Bonne gouvernance financière, avec laquelle on travaille à la fois au niveau régional mais aussi au niveau des collectivités, on est arrivé à mettre en place un certain nombre justement d'outils pilotes et on a eu le privilège en août dernier de faire une conférence régionale avec 9 pays d'Afrique de l'Ouest et ça nous a permis en fait de faire ressortir deux principaux constats et ce sont si vous voulez des bonnes pratiques justement qui ont été utilisées dans ces différents pays africains, dans le Maroc notamment. Le premier point, c'était lié aux bonnes pratiques liées à la digitalisation justement de ces infrastructures et des différentes plateformes liées soit à la collecte des données, soit au recensement des contribuables, soit au système d'information géographique. Et le deuxième gros bloc, qui est très important aujourd'hui, c'est la question de la coordination entre les acteurs. Et effectivement, justement, à ce souci de mobiliser des ressources, elle ne peut le faire déjà toute seule.
Et forcément, elle est obligée d'avoir le concours justement de ces institutions, et en particulier justement de l'Agence nationale de la conservation foncière. Un exemple peut-être marocain qu'on pourrait donner, c'était au niveau de Marrakech et dans d'autres pays, dans d'autres villes marocaines, où on a mis en place des conventions ou bien des arrêtés gouvernementaux pour pouvoir justement partager un certain nombre de data et d'informations. La législation ne le permet pas de manière tacite et évidente, mais bien sûr, il y a certains canaux différents qui nous permettent justement de collecter cette information. Pour le cas de la ville de Berkane, par exemple, on a eu l'expérience de l'utilisation des SIG, et donc ici pour plusieurs raisons, non seulement la question du patrimoine, mais aussi la question de la e-taxation. Et là, éventuellement, il y a eu énormément d'expériences, notamment en termes de mise en place de systèmes d'information géographique, d'utilisation de drones et d'un certain nombre justement d'outils. Et donc du coup, pour pouvoir avoir justement un foncier bien géré, il est indispensable justement d'avoir cet ensemble de bonnes pratiques pour pouvoir justement asseoir de bonnes ressources communales pour nos communes. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue pour vous donner un petit peu l'exemple sur la digitalisation foncière communale et vous expliquer en détail cette approche. Alors, merci. Effectivement, dans la continuité de ce que mon collègue a présenté, la problématique elle était claire. Aujourd'hui, on doit mobiliser des ressources financières pour les communes à travers le royaume. Mobiliser des recettes et des ressources financières, ça nécessite maîtriser. On a vu que c'est important de maîtriser on peut dire le patrimoine foncier. Et aussi, l'objectif était clair, aussi comment transformer le patrimoine foncier au niveau de la commune à un moyen de dépense vers un moyen de mobilisation et de collecte de nouvelles ressources financières. Notre projet, en collaboration avec la GIZ,